हालेलुया நாம் இந்த தேவனுடைய செய்திக்குள்ளாக செல்லுவோம். हम परमेश्वर के संदेश में चलें। कितने बंदे தேவனுடைய வார்த்தை கொண்டு வந்திருக்கீங்க? बाइबल पवित्र बाइबल वाला उठा के कहना कि சொல்லுங்க பாப்போம். हालेलुया हालेलुया இன்றைக்கு நான் தேவ சேனையை குறித்து பேச போகிறேன். आज हम प्रभु की सेनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। தேவ சேனை परमेश्वर की सेना। எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க பாப்போம். आप सब बोलो உங்களுக்கு சேனைனா என்னன்னு தெரியுது? आप सब जानते हैं सेना क्या होते हैं? என்ன புரியுது? क्या समझ में आ रहा है? सेना का मतलब आर्मी सेना। ஆர்மினா என்ன आर्मी में புரியுது? इंग्लिश है। आपका क्या समझ में आ रहा है? உங்களுக்கு என்ன புரியுது? आपका क्या सेना का शब्द सुन के क्या याद आ रहे हैं? युद्ध करने वाले युद्ध करने वाला नंबर 1 वो है फौज परमेश्वर की हैं? फौज फौजी परमेश्वर की फौज। हाँ वेरी गुड। झुंड झुंड दुश्मन से लड़ने वाला, கூட்டம் ஓகே दुश्मन से लड़ने वाला, शत्रु है जयक्रम Okay. दुश्मन से लड़ने वाला। और வேற வேற बोलो बेटियां बोलो प्रजा को बचाना, हैं? अपनी प्रजा को बचाना, नंबर सेनी नंबर नाटक आपातन நாட்டக सुरक्षा देने वाले பாதுகாப்பு सुरक्षा देने பாதுகாப்பு. वाला। சரி தேவ சேனையை குறித்து நம்ம பார்க்க போறோம். यहोवा का सेना का यहोवा सेना है परमेश्वर की सेना का बारे में देखने जा रहे हैं। நான் இந்த கிறிஸ்மஸ் ப்ரோகிராம பார்த்த பொழுது எனக்கு இதுதான் தோணுச்சு. जब भी क्रिसमस की प्रोग्राम में देख रहा था मुझे यही याद आया है। தேவன் ஒரு சேனையை இங்கே எழுப்புகிறார். परमेश्वर एक सेना का यहाँ खड़ा कर रहा है। தேவன் இங்கே ஒரு சேனையை எழுப்புகிறார். परमेश्वर एक सेना का इंतजाम कर रहा है इधर। நீங்கள் எல்லாரும் அந்த தேவனுடைய சேனையில இருக்கிறீங்க. आप सब उस सेना का एक अंग है। நீங்கள் अனைவரும் அதுல ஒரு பங்கு வகிக்கிறீர்கள். आप सब उसमें एक हिस्सा बन के रह रहे हैं। அப்ப நாம எல்லாம் தேவனுடைய சேனையாக இந்த வருடத்தில் हम எழும்புவோம். सब एक परमेश्वर की सेना का तरफ से खड़े होना है। தேவ சேனையாக எழும்பி परमेश्वर की सेना का जैसा खड़े होकर கர்த்தருக்காகவும் परमेश्वर के लिए சபைக்காகவும் कलीसिया के लिए பெரிய காரியங்களை செய்யணும். बड़ा काम करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। பெரிய காரியங்களை செய்ய போறோம். बड़ा काम करने जा रहे हैं। நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு புரியுது? कितने लोग का समझ में आ रहे हैं? जोर से हालेलुया बोलो। நாம இதுல முதலாவது என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா पहले किस बातों को हम समझना चाहिए? இந்த உலகமானது நம்முடைய தேவனுடைய உலகம் அல்ல. ये संसार हमारा परमेश्वर की संसार नहीं है। இந்த உலகம் நம்முடைய தேவனுடைய உலகம் அல்ல. ये पृथ्वी हमारा परमेश्वर का पृथ्वी नहीं है। அதனாலதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இப்படியாக ஜெபிக்க சொல்லி கொடுப்பார். इसलिए परमेश्वर अपनी प्रार्थना में वैसा सिखाता में உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக. तेरी राज्य आने दे। இது அவருடைய ராஜ்யமாக இருந்தால் अगर ये परमेश्वर की राज्य होगा तो संसार எதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அப்படியாக சொல்ல வேண்டும்? क्यों वैसा यीशु मसीह वैसा प्रार्थना सिखाना है? இந்த ராஜ்யம் தேவனுடைய ராஜ்யம் அல்ல. लेकिन ये संसार की राज्य परमेश्वर की राज्य नहीं है। அதை நாம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ये बातों को समझना चाहिए है। ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் लेकिन उद्धार पाने वाला हम தேவனுடைய பிரதிநிதிகளாக परमेश्वर की फौजी की समान நாம் இந்த ராஜ்யத்தில் हम इस राज्य में रह रहे हैं। தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டது என்பது உங்கள் மூலமாகவும் என் மூலமாகவும் தான் வெளிப்படும். परमेश्वर की राज्य कैसा है, ये काम कैसा प्रकट होते हैं, आपकी और मेरे द्वारा होता है। இங்க உள்ளவங்க எல்லாம் பாப்பாங்க ये संसार आपको देखता है। சபைக்கு ஏன் போகணும்? कलीसिया क्यों जाना? அமர்தாஸ் போனா अमरदास गया, வியாதி ரொம்ப நாள் இருந்தது, बहुत दिन की बीमार था, அவனுக்கு குணமே ஆகல. उसकी ठीक नहीं हुआ था संसार में। சபைக்கு போனா कलीसिया जाने लगा, இன்னைக்கு அவனுக்கு குணமானது மட்டும் இல்ல, उसका सिर्फ चंगाई नहीं मिला, 2 குழந்தைங்க இருக்குது. तो बच्चे को खुदा दिया। எப்படிடா ஆச்சு? कैसा हुआ यार? அப்ப அவர் சொல்லுவாரு तभी वो कहते हैं தேவனுடைய கிருபையினாலே ஆனது. प्रभु की अनुग्रह से ये काम हुआ है। நான் தேவனுடைய பிரதிநிதி, मैं परमेश्वर की प्रजा हूँ। தேவனுடைய சபைக்குள்ளாக நான் இருக்கின்ற பொழுது मैं कलीसिया का भवन के अंदर रहते समय தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படுகிறது. परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होता है। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நான் தேவனுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கின்றேன். मैं परमेश्वर की प्रजा हूँ। அப்ப அவருடைய குடும்பத்துல சொல்லுவாரு, तभी वो परिवार में कह सकते हैं, நீங்கள் தேவனுடைய சபைக்கு வந்தால், अगर आप खुदा का भवन में आएगा நீங்கள் तो தேவனுடைய வார்த்தையை படித்தால், आप पवित्र बाइबल पढ़ने से நீங்கள் தேவனுடைய வல்லமையை கண்டுகொண்டால், आप प्रभु की सामर्थ को देखते हो तो இந்த காரியங்களை உங்களுக்கு நடக்கும்.
ये काम आपके जीवन पर होगा। அவர் அவருடைய குடும்பத்திற்கு தேவனுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கின்றார். वो अपने परिवार के लिए परमेश्वर की प्रजा का रूप से रह रहा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நீங்களும் நானும் அப்படிப்பட்ட பிரதிநிதிகளாக இருக்கிறோம். इसका मतलब हम सब इसी रीति से परमेश्वर के लिए एक प्रजा सेना का रूप से रह रहे हैं। இந்த உலகத்துல கேட்பாங்க, दुनिया आपसे पूछ सकते हैं ஞாயிற்றுக்கிழமை संडे का दिन குளிரா இருக்குது, ठंड बहुत है, மழை பெய்யுது, बारिश बहुत जोर से हो रहा है, ஓட்டிக்கிட்டு படுத்து தூங்க வேண்டாமா? आप रजाई में आराम से सोना चाहिए था, எதுக்கு சர்ச்சுக்கு போகணும்? क्यों चर्च जाने? அப்ப நீங்க சொல்லணும், तभी आप कहना है நாங்க சபைக்கு போனோம்னா अगर हम कलीसिया जाने से நாங்க சந்தோஷமாக பாடுவோம், हमें खुशी से गीत गाते हैं, எங்களுடைய கவலை எல்லாம் போயிடும். हमारा उदास मिट जाते हैं, எனக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கறதுனால परमेश्वर के वचन सुनने से எனக்கு ஒரு பலன் வரும், मुझे एक ताकत मिलता है, எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும். मुझे एक आनंद मिलता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பலன் வந்த மாதிரி சந்தோஷம் வந்த மாதிரி தெரியலையே. आपका अंदर एक ताकत नहीं आया, नहीं दिख रहा, आया नहीं आया ताकत है। और से बोले आया तो குளிரான நேரத்துல இப்படி எல்லாம் சொல்லணுமா அப்படிங்கிறீங்களா? तो ठंड में पैकेट से आता खाने के मन नहीं करता, कैसा बोले? நான் சொன்னதை விட அதிகமாவே பாச சொல்றாங்க. அல்லேலூயா. அப்ப நாம் தேவனுடைய பிரதிநிதிகளாக இந்த உலகத்துல இருக்கிறோம். हम परमेश्वर की प्रजा है इस संसार के लिए। நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு தேசத்தினுடைய பிரதிநிதிகளும் இன்னொரு ஒரு தேசத்துல இருப்பாங்க. आप देख सकते हैं एक देश का जो प्रजा दूसरी देश का रहता है। இந்திய தேசத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் அமெரிக்கால இருப்பாங்க. जो हिंदुस्तान की जो प्रजा उधर जाके दफ्तर खोल के रखते हैं। இந்திய தேசத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் ஜெர்மனில இருப்பாங்க. जर्मनी देश में हिंदुस्तान के दफ्तर होते हैं। இந்திய தேசத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் ஸ்ரீலங்கால இருப்பாங்க. हिंदुस्तान की जो दफ्तर है श्रीलंका में भी होते हैं। இதே மாதிரி ஜெர்மனியினுடைய பிரதிநிதிகளும் அமெரிக்காவுடைய பிரதிநிதிகளும் மற்ற தேசத்தினுடைய பிரதிநிதிகளும் இந்தியாவில இருப்பாங்க. इसी विधि से अमेरिका हो जर्मनी हो अलग देश लोगों का दफ्तर भी प्रजा लोग भी यहाँ होते हैं। அப்ப அவங்களுடைய வேலைகள் என்ன? उनका काम क्या होते हैं? முதலாவது पहला काम அந்தந்த தேசத்தினுடைய கொள்கைகளை அவங்க பரப்புவாங்க. वो अपने अपने देश की जो कानून होते हैं उसका दूसरों को बताते हैं। அந்தந்த தேசத்தினுடைய வியாபாரங்கள் எப்படியாக நடக்கணும் அப்படிங்கறத அவர்கள் பரப்புவாங்க. उनकी देश की जो 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 बिजनेस क्या क्या होना चाहिए करके बताते हैं। நீங்களும் நானும் அப்படிதான். हम भी वैसी है संसार के लिए। இந்த தேவ ராஜ்யத்தினுடைய விதிமுறைகள் என்ன? ये परमेश्वर की जो आज्ञा धार्मिकता क्या है? இந்த தேவ ராஜ்யத்தினுடைய கொள்கைகள் என்ன? ये परमेश्वर की जो राज्यों का हिस्सा क्या है? அதை இந்த உலகத்துல பரப்ப ये संसार के लिए देना है, बताना है। அதுதான் உங்களுடைய என்னுடைய பொறுப்பு. यही आपका और मेरा काम है। இந்த உலகம் சொல்லும், ये दुनिया आपसे कह सकते हैं மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி இருக்குது. उच्च जाति में नीचा लोग भी है, மேல் ஜாதி தனியா நடக்கணும், उच्च जाति लोग अलग से रहना, கீழ் ஜாதி தனியா नीचे जाति நடக்கணும். लोग अलग से रहना। கீழ் ஜாதியில உள்ளவங்க மேல் ஜாதியோட கலக்க கூடாது. ये नीचे वाला ऊपर का साथ नहीं मिलता है। ஆனா தேவனுடைய ராஜ்யம் என்ன சொல்லுது? लेकिन प्रभु की राज्य में क्या बोलता है? நாம் எல்லாரும் ஒன்றாக हम படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். सब एक ही तरफ से एक ही तरीके से सृष्टि किया गया। தேவனுடைய ராஜ்யத்துல எந்த விதமான ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. परमेश्वर के राज्य में कोई भी जो फर्क नहीं है। அதைத்தான் நீங்களும் நானும் பண்றோம். यही हम देखना है, देख रहे हैं। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த உலகத்துல சொல்லுவாங்க, ये दुनिया कई बार हमसे कहते हैं பெண்கள்லாம் ஆண்களுக்கு அடிமை. जो औरतें हमेशा जो आदमी का अधीन हो जाते हैं। अधीन होना, பெண்கள்லாம் வேலை செய்யக்கூடாது. औरत गांव बड़ा ऑफिस में काम नहीं करना, அவங்க எல்லாம் படிக்க கூடாது. वो पढ़ाई नहीं करना। பெண்கள்லாம் படிச்சா ஆம்பளைங்களுக்கு பிரச்சனை. अगर औरत पढ़ेगा तो जो आदमी लोगों को समस्या आते हैं। அவங்க எல்லாம் வேலை செஞ்சா குடும்பத்துக்கு பிரச்சனை. वो काम के लिए जाएगा तो परिवार में इज्जत नहीं मिलता। தேவனுடைய ராஜ்யம் என்ன சொல்லுது? लेकिन पवित्र बाइबल क्या कहते हैं? ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை. जो औरत जो आदमी नहीं, फर्क नहीं है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதைத்தான் இந்த தேசத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் வெளிக்காண்பி. यही हम ये देश में बताना चाहिए परमेश्वर के राज्य का बारे में। அதனாலதான் எனக்கு இந்த சபையை ரொம்ப பிடிக்கும். इसलिए आप लोगों को इस कलीसिया को मुझे अच्छा लगता है। ஆம்பளைங்க எல்லாம் கீழே உட்கார்ந்துருக்காங்க, பெண்கள் எல்லாம் மேல உட்கார்ந்துருக்காங்க. बाहर लोग सब नीचे बैठते हैं, बहन लोग सब ऊपर बैठते हैं। அதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யம். यही परमेश्वर के राज्य है।
அதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யம். यही परमेश्वर के राज्य है, அப்படிதான் நம்ம பண்ணணும். वैसा ही हम करना है। அதுதான் தேவனுடைய வழிகளை வெளியே காண்பிப்பது. यही परमेश्वर के रास्ता को प्रकट करता है। பாஸ்டருடைய பொண்ணு வீட்லயே இருக்க கூடாது. पास्टर को लड़की घर में ही नहीं रहना, வெளியே போய் படிக்கணும். बाहर जाके पढ़ाई करना, நல்லா படிச்சுட்டு வரணும். अच्छा पढ़कर आना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதனாலதான் அனிதா ஒரு புதிய ஒரு வேலை. इसलिए अनिता एक नया काम का खोज रही थी, मिल चुकी। எனக்கு நிறைய வேலை சம்பளம் கொடுத்தாதான் நான் வந்து मुझे சேர்றேன். ज्यादा तनख्वाह दे दो तभी मैं काम के लिए आऊंगा। ஆம்பளைக்கு வேற அதிகமான சம்பளம், பொம்பளைக்கு குறைய சம்பளம் இருக்க கூடாது. आदमी की ज्यादा है, औरत की कम सैलरी नहीं होना चाहिए। எனக்கும் அதே மாதிரி சம்பளம் கொடுக்கணும். मुझे भी वैसा बराबर दे। என்னம்மா நீ இப்படி பண்ற? आप क्यों वैसा कर रहे हैं? நான் எனக்கு இது சொல்லு. क्योंकि मेरा बाइबल यही सिखाता है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்போ இந்த உலகத்திலே தேவனுடைய கொள்கைகளின் பிரதிநிதிகளாக நாம் இருக்கின்றோம். इस संसार में परमेश्वर की राज्य को बारे में बताने वाला एक प्रजाओं का रूप हम ले रहे हैं। ஹல்லேலூயா. அப்ப இப்படிப்பட்ட தேவ சேனையை ஆண்டவர் கட்டி வருகிறார். वैसी सेना का परमेश्वर बना रहा है। இந்த தேவ சேனையை பற்றி 3 காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். सिर्फ 3 बातों को मैं बताता हूँ प्रभु की सेना क्या होते हैं। கேட்பதற்கு ரெடியா இருக்கீங்களா? सुनने के लिए तैयार? தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்களா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. अच्छा नींद में जो हालेलुया बोलो जोर से। अच्छा नींद में जो आगे बैठने वाले सारे सो गया। परवाला अच्छी बात है। தேவ சேனை கட்டப்பட்டு இருக்குது. परमेश्वर की सेना बन रहा है। हालेलुया। ஹல்லேலூயா. தேவ சேனையினுடைய பொறுப்புகள் என்ன? परमेश्वर की सेना का जिम्मेवारी क्या है? தேவ சேனையினுடைய பொறுப்புகள் என்ன? परमेश्वर की सेना का जिम्मेवारी क्या है? முதல்ல அதைத்தான் பார்க்க போறோம். पहले वही देखने जा रहे हैं, जिम्मेवारी क्या है? இந்த தேவ சேனையில எப்படியாக சேர்வது, எப்படியாக வளர்வது, அதை இரண்டாவது பார்க்க போறோம். परमेश्वर की सेना में कैसा जोड़ना और सेना में कैसा उन्नति पाना है। தேவ சேனையினுடைய ஆயுதங்கள் என்ன? परमेश्वर की सेना का हथियार क्या है? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. 3 காரியங்களை பார்க்க. 3 बात आज देखने जा रहे हैं। இந்த வருடத்துல इस साल में நீங்கள் எல்லாரும் தேவ சேனையாக எழுதுங்க. आप सब परमेश्वर की सेना का समर खड़े होना। உங்களுக்கு பெரிய காரியங்கள், आपके लिए अच्छा काम, உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு பெரிய आपका காரியங்கள், परिवार के लिए बड़ा काम, சபைக்கு பெரிய காரியங்கள், कलीसिया के लिए बड़ा काम, தேசத்துல பெரிய காரியங்கள் देश में बड़ा काम நீங்கள் செய்யணும். आप करना है। நீங்கள் எழும்பி செய்ய வேண்டும். आप खड़े होकर प्रभु के लिए करना है। அதுதான் என்னுடைய ஜெபம். यही मेरी प्रार्थना है। உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். आप सबके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। பெயர் சொல்லி குடும்பம் குடும்பமாக ஜெபிக்கிறேன். आप सबके नाम लेकर मैं परिवार परिवार के लिए दुआ कर रहा हूँ। அனைவரும் எழும்பி பெரிய காரியங்களை செய்யுங்கள். आप सब खड़े होकर प्रभु के लिए बड़ा कार्य करना। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முதலாவது காரியம், पहला काम, இந்த தேவ ராஜ்யத்தினுடைய தேவ சேனையினுடைய பொறுப்பு என்ன? इस परमेश्वर की सेना का जिम्मेवारी क्या? இந்த தேவ சேனை என்ன செய்ய வேண்டும்? ये सेना क्या करना है? தேவ சேனை என்ன செய்ய வேண்டும்? सेना क्या करना है? இல்ல நிறைய பேர் சொன்னீங்க தேவ சேனை என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க. आप लोग बोल रहा था இந்த ना, உலகத்தினுடைய சேனை என்னெல்லாம் செய்யணும்? परमेश्वर की सेना क्या करेगा, संसार का सेना क्या करता है, இந்த உலகத்தினுடைய சேனை என்னெல்லாம் செய்யும்? ये दुनिया का सेना क्या करती है? முதலாவது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா पहले आप देखेगा तो संसार की तरफ से जो सेना அங்க ரோந்து போவாங்க, वो சுற்றி வருவாங்க. जो रोंद जो क्या करते हैं, घूम के आते हैं, जो रोंद के राउंड लगा ரவுண்ட் பண்ணி வருவாங்க. Round, round. நாம இந்த பஞ்சுகுலாவிலேயே நம்ம பார்க்கலாம். पंचकुला में कई बार देख सकते हैं आप। போலீஸ் அவங்க வந்து அவங்க போலீஸ் வண்டியில அவங்க போயிட்டே अब வருவாங்க. पुलिस गाड़ी में वो रात में भी राउंड लगाते हैं, அவங்க சுற்றி வருவாங்க. वो घूम घूम के आते हैं। எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது, कोई भी समस्या नहीं आना, எந்த திருடனும் வரக்கூடாது, कोई भी चोर नहीं आना, அவங்க சுற்றி வருவாங்க. वो घूम के आता है। இந்த உலகத்தினுடைய ராஜ்ய மக்களும் இப்படி அந்த அந்த சேனையுடைய மக்களும் சுற்றி வருவாங்க. इस संसार की जो सेना होते हैं वो भी घूम कर आते இந்த हैं। இந்தியா பார்டர் ஃபுல்லா அவங்க சுற்றி வருவாங்க. जो हिंदुस्तान में जो बाउंड्री बॉर्डर होते हैं वो घूम घूम के सेना आते हैं। கடல் இருக்கிற இடங்கள்ல அவங்க நேவி சுற்றி வருவாங்க. जो समुद्र की जगह पर नेवी फोर्स बोलते हैं, जो
वो घूमकर आते हैं। நிலம் இருக்கிற இடங்கள்ல அவங்க மற்ற வண்டிகள்ல அவங்க சுற்றி जो வருவாங்க. गाली जमीन पर जो बाउंड्री में जो दूसरा फौजी जाते हैं। அப்போ முதலாவது வேலை, पहला काम, தேவ சேனையுடைய முதலாவது வேலை पहला काम जो प्रभु की सेना करना है, இப்படியாக தேவ ராஜ்யத்தை சுற்றி வருவது, பட்ரோல் பண்ணுவது. जो परमेश्वर की राज्यों को बारे में घूम घूम कर बताना है। ஹல்லேலூயா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? इसका मतलब क्या है? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? क्या मतलब है? ரெண்டு காரியம். दो बात था उसके अंदर। இந்த நீங்க எல்லா சபை மக்களுடைய எல்லா வீடுகளுக்கும் நீங்க கட்டாயமா போகணும். कलीसिया का जो झुंड है सबके साथ एकता मेल मिलाप में रहना। எனக்கு இன்னொரு ஒரு காரியம் சபையில இந்த சபையில பிடித்தது என்ன அப்படின்னா, और एक बात आप लोगों से मुझे अच्छा लगा था, इस எல்லா வீட்டு கூட்டங்களுக்கும் எல்லாரும் வந்துடுறீங்க. हर एक घर की प्रार्थना में आप लोग हिस्सा लेते हैं। எல்லாருடைய வீட்டுக்கு வந்துடுறீங்க. आप सब अपने घर आते हैं। இங்க ரேணு சிஸ்டர் வீட்டுக்கு கூட்டம் நடந்தா எல்லாரும் வந்துடுறீங்க. रेणु बहन के घर में तो सब आ जाते हैं। சஞ்சய் பிரதருடைய வீட்டு அவர்கள் கெட்டுவதற்கு அவர்கள் அந்த நிலத்தடியில பண்ணும் பொழுது இவங்க எல்லாம் அங்க வந்துட்டாங்க. संजय अपने घर में कोई फंक्शन रखता तो ये सब चाहते हैं। அப்படிதான். वैसे होना है। நீங்கள் இந்த வருடத்திலே इस साल में நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு பொருத்தனை பண்ணணும். आप सब एक मन्नत लेना है। இந்த வருடத்துக்குள்ளாக इस साल खत्म होते நான் எல்லாருடைய வீட்டு கூட்டங்களுக்கும் நான் போயிருக்கேன். हर एक घर की मीटिंग पर जो बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? जो मैं कह रहा समझ में आ रहे? எல்லாருடைய வீட்டுக்கும் நான் போயிருக்கேன். हर एक जो घर की मीटिंग में होगा मैं जरूर जाऊंगा। எல்லாருடைய வீட்டு கூட்டங்களுக்கு நீங்க போயிருக்கணும். हर एक घर की मीटिंग में आप जाना अवश्य है। நான் பார்த்திருக்கிறேன். நான் இப்போதைக்கு நான் இந்த வருடத்துல நானும் என்னுடைய மனைவியும் நாங்கள் அததான் சொல்லி इस साल में भाई उनका घरवाली दोनों मिलकर यही निर्णय लिया। இந்த வருடத்திலே உங்களுடைய வீடுகள் எல்லா வீடுகளிலும் எங்களால் முடிந்த வரைக்கும் உங்களுடைய கூட்டங்களுக்கு நாங்கள் வருவோம். इस साल में आपके घर में जो भी मीटिंग रखे आप सब हो सकते हैं, जरूर हम आने की कोशिश करेंगे। ஏற்கனவே நாங்க ரேணு சிஸ்டர் வீட்டுக்கு போயிருக்கிறோம். पहले हम रेणु का घर गया है, அவங்க அனிதா அவங்க வீட்டுக்கு अनिता का போயிருக்கிறோம். घर एक बार गया है, அமிர்தா சிஸ்டர் வீட்டுக்கு போயிருக்கிறோம். अमिता बहन का घर में एक बार गया है, சுந்தர்லால் பிரதர் வீட்டுக்கு போயிருக்கிறோம். सुंदरलाल का घर में गया है। மற்றவங்க வீடுகளிலே நீங்கள் எப்ப வைக்கிறீர்களோ அப்ப எங்களால் முடிந்த வரைக்கும் நாங்கள் अगर दूसरा जो घर रह गया आपका घर में भी मैं आऊंगा जब भी आप रखो रहे मीटिंग। நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் आप सब ஒவ்வொருவருடைய வீட்டிற்கும் நீங்க போயிருக்கணும். दूसरी लोगों को घर में भी जाना प्रार्थना के लिए। நீங்க அங்க போகும்போது என்ன தெரியுமா பேசணும்? उधर जाके क्या बोलना चाहिए बता? இந்த வீடு எப்படி வாங்குனீங்க? ये घर कैसा खरीदा? இந்த வீட்ல என்னெல்லாம் இருக்குது? ये घर के अंदर क्या क्या आपका अंदर है? இந்த கர்டன் நல்லா இருக்குதா? ये पर्दा अच्छा लग रहा है? இந்த கர்டன் எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட்ல வாங்குனீங்க? ये पर्दा का कितना सस्ता में मिला आपका? அப்படி கேட்கக்கூடாது. पैसा नहीं पूछना। இந்த வீட்டுக்கு தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு आप प्रार्थना करना इस घर के अंदर प्रभु की आशीर्वाद आना है। இந்த வீடு தேவனுடைய முழுமையையும் பிரசன்னத்தையும் அவர்கள் கண்டுகொள்ளணும். इस घर परमेश्वर की परिपूर्णता और प्रभु की प्रशंसा का महसूस करना है। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நான் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் போகும்போது அப்படிதான் தெரியும். मैं हर एक घर में जाते यही दुआ करता हूँ। தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய முழுமையையும் முழு சத்தியத்தையும் முழுமையான ஆசீர்வாதத்தையும் இந்த குடும்பம் பெற்றுக்கொள்ளும். परमेश्वर के राज्यों को पूरी आशीर्वादों को ये परिवार लेना करके मैं दुआ करता हूँ। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. செழிப்பு மட்டுமல்ல, सिर्फ अष्टपुष्ट नहीं, சமாதானம் மட்டுமல்ல, सिर्फ शांति नहीं, குழந்தை பாக்கியம் மட்டுமல்ல, सिर्फ बच्चों को वरदान नहीं, எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்று सारी आशीर्वाद में उन्नति पाना है। நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் आप सब இந்த வருடத்துக்குள்ளாக इस साल खत्म होते எல்லாருடைய வீட்டுக்கு நீங்க போயிருக்கீங்க. हर एक घर की मीटिंग में हिस्सा लेना अवश्य रखो। தேவனுடைய கிருபை இருந்தா अगर प्रभु की अनुग्रह होगा तो அடுத்த வருடத்துல நான் இதே நேரத்துல வந்து கேட்பேன். अगले साल जनवरी महीना में मैं पूछूंगा, அப்ப நீங்க சொல்லணும், आप लोग कहना चाहिए जवाब है நான் எல்லாருடைய வீட்டுக்கும் मैं सबकी घर की प्रार्थना में गया। நான் கேட்பேன், தெரிஞ்சுட்டு கேட்பேன். मैं तनेश्वरी से पूछूंगा, எல்லா வீட்டுக்கும் போயிட்டு क्या आप सबकी घर में गया प्रार्थना के लिए? அப்ப அவன் சொல்லணும், वो कहना चाहिए, நான் எல்லாருடைய हाँ வீட்டுக்கும் मैं सबकी घर की मीटिंग में जाके आ गया। அல்லேலூயா. ஒவ்வொருவரும் எல்லாருடைய வீட்டுக்கும் போயிருக்கோம். आप सब इसी रीति से सबको घर जाना தேவனுடைய आवश्यक है। சேனையாக परमेश्वर की सेना के रूप में தேவ சேனையில ஒரு பங்கு பெற்றவர்களாக परमेश्वर की सेना के हिस्सा बनकर அந்த பட்ரோல் பண்ணி போறோம். आप सब मिलकर घूमकर जाना चाहिए। அது
இந்த ரோந்து போவதிலே சுற்றி வருவதிலே முதலாவது காரியம். जो घूम कर आने के लिए ये पहला हिस्सा वही है। ஆனா அதோடு மட்டுமல்ல, सिर्फ उससे खत्म नहीं करना, ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்க ஜெபிக்கணும். हर एक हफ्ता प्रार्थना करना। நான் செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் இந்த சபைக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். हर एक मंगलवार मेरे परिवार की प्रार्थना में, मेरे खुद की प्रार्थना में इस कलीसिया के लिए दुआ करता ஒவ்வொருவருடைய हूं। பெயரை சொல்லி நீங்க ஜெபிக்கணும். हर एक लोगों को व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का रूप से दुआ करना। அவர்களுடைய தேவைகளுக்காக ஜெபிக்கணும். उनकी जरूरत के लिए आप दुआ करना, அவர்களுடைய பாதுகாப்புக்காக उनकी ஜெபிக்கணும். सुरक्षा के लिए आप दुआ करना, அந்த குடும்பத்தினுடைய குழந்தைகளுக்காக उनके ஜெபிக்கணும். बच्चे के लिए आप दुआ करना। அல்லேலூயா. அதுதான் ஆவிக்குரிய வகையில நீங்கள் அவர்களை சுற்றி வருவது. ये आत्मिक उन्नति का जो उनका घूम घूम कर आकर दुआ करने का तरीका, அவர்கள் தேவனுடைய செழிப்பையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல, वो परमेश्वर की आशीर्वादों को, अष्टपुष्टों को सिर्फ नहीं ले, இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்களை அவர்கள் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் நீங்க ஜெபிக்கணும். दुनिया का अंधेरा उनके ऊपर हमला नहीं करना, इसके लिए दुआ करे। அதுதான் இந்த உலகத்தின் இந்த தேவ சேனையினுடைய ஒரு பொறுப்பாக இருக்கு. यही इस परमेश्वर की सेना का एक हिस्सा है। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எல்லாரும் ஜெபிக்கணும். हाँ, सब प्रार्थना करना है। இப்போ இந்த சபையில வாலிபர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க. इस कलीसिया में जवान लोग हैं। அதனால இந்த வருடத்துல நான் அவர்களுடைய திருமணங்களுக்காகவும் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன். जवान बच्चों के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, विशेष समय पर उनका शादी भी होना करके दुआ कर रहा हूँ। அத கேட்கும்போது சிலருக்கு என்னடா இப்ப நானா சின்ன வயசுல இருக்கிறேன் அப்படின்னு हाँ, இருக்கலாம். ऐसा मत सोचो, अभी मैं छोटी उम्र है, मुझे क्या शादी का आशय है। என் மனைவி வந்து 12ஆம் வகுப்பு படிச்சு முடிச்ச உடனே தன்னுடைய கணவனுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. बहन रानी जब भी 12वीं साल पढ़ाई खत्म की ही थी, वो अपनी भविष्य के लिए, घर वाला के लिए दुआ करने लगी। அதனாலதான் என்ன மாதிரி ஒரு அழகான நல்ல ஒரு इसलिए भाई रानी के लिए बहुत सुंदर, अच्छा जोसेफ भाई मिल गया था। நீங்களும் அந்த மாதிரி நல்லா ஜெபிச்சீங்கன்னா अगर आप भी आप दुआ करेंगे तो உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கணவர் கிடைப்பார். आपका भी एक अच्छा सुंदर लड़का मिलेगा, लड़की मिलेगा। சிரிக்கிறா, அழகான கணவர்னோட அவ சிரிக்கிறா. अच्छा सुंदर पति, எனக்கு இந்த மாதிரி வேண்டாம். वैसा नहीं चाहिए करके नहीं कहना। அப்ப நீங்க எல்லாம் ஜெபிக்கணும். आप सब प्रार्थना करना, நான் அதற்கு உங்க ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன். आप सबके लिए मैं दुआ करता ஏன்னா हूं। இந்த உலகத்திலே इस संसार में பெரிய குடும்பத்துலதான் பிரச்சனை வருது. बड़ा परिवार में ही लड़ाई समस्या आते हैं। தேவன் ஆரம்பித்த முதலாவது காரியம் குடும்பம். परमेश्वर संसार में पहला शुरुआत किया परिवार है। அதனாலதான் சாத்தான் குடும்பத்தையே தாக்கிக் கொண்டிருக்கான். इसलिए शैतान परिवार का बीच में जाकर குடும்பத்துல जंगलियां சமாதானம் फेंकते हैं। குடும்பத்துல சமாதானம் இல்லாம परिवार का இருக்கிறது. जो शांति को खराब कर देते हैं। குடும்பத்துல ஏதாவது ஒரு வியாதி இருக்கிறது. और परिवार के अंदर कहीं ना कहीं बीमार को फेंकना, கணவனுக்கு மனைவிக்கு சண்டை, पति पत्नी का बीच में लड़ाई, இல்ல குழந்தைகள் அப்பா அம்மாவை எதிர்த்து பேசுவது, नहीं तो बच्चे मम्मी पापा का विरोध खड़े होना। குடும்பத்துல ஏகப்பட்ட பிரச்சனை. परिवार में कई तरीका समस्या है। அதுக்கப்புறம் நாம வந்து பாஸ்டர்ட்ட சொல்லிட்டே இருக்க கூடாது. बार बार पास्टर से नहीं बोलना चाहिए, பாஸ்டர் என் புருஷனை அடிக்கிறான் பாஸ்டர். और मेरा घर वाला मुझे मारता है। அப்ப பாஸ்டர் கேட்பாரு, पास्टर पूछता है 2025ல பிரதர் வந்து ப்ரீச் பண்ணாரா இல்லையா? जो 2025 में जनवरी महीना में जोसेफ भाई क्या प्रचार किया? நீ உன் குடும்பத்துக்காக ப்ரே பண்ணியா? क्या आप अपने परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं? ப்ரே பண்ணல பாஸ்டர். प्रे नहीं करता हूं। அப்போ இப்ப அடிக்கலாம். फिर तो मार पिटाई होगा। அப்ப நீங்க ஜெபிக்கணும். अब प्रार्थना करना, இப்போல இருந்தே நீங்க ஜெபிக்கணும். अब इस अपने परिवार के लिए दुआ करें। ஹalleluya, 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 ஹalleluya. அப்ப நீங்க இப்போதுல இருந்தே நீங்க ஜெபிக்கணும். अभी सब अपने परिवार के लिए, खुद के लिए दुआ करें। வாலிப பிள்ளைங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் இப்ப ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. வாலிப பிள்ளைகள் இருக்கிற பெற்றோர்கள் இப்ப ஜெபிக்கணும். जो जवान बच्चे जिस परिवार में उनकी मम्मी पापा का जमावारी दुआ करें। உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய நல்ல திருமணத்துக்காக ஜெபிக்கணும். आपके बच्चों का भविष्य के लिए अच्छा शादी होने के लिए आप दुआ करना நல்ல चाहिए। கணவன் மனைவி கிடைக்கணும்னு ஜெபிக்கணும். अपने बच्चों के लिए पति जो पत्नी जो अच्छी रीति से मिलना है, நல்ல குழந்தைகள் கிடைக்கணும்னு उनके लिए ஜெபிக்கணும். अच्छा बच्चा का होना है। எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக்கொள்ளணும். हर एक आशीर्वाद से मेरा बच्चा उन्नति में पाना है। அப்ப நம்ம தேவ சேனையாக என்ன பண்றோம்? हम परमेश्वर की सेना का रूप से क्या करते हैं? சுற்றி வருவோம். हम घूम कर आते दुआ के द्वारा। ஒவ்வொரு
குடும்பத்திற்கும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போவது, हर एक परिवार में जाकर दुआ அந்த करना, வீட்டுல ஜெபிப்பது, उस घर के लिए दुआ करना, வாரத்துல ஒரு நாளாவது எல்லாருக்காக நீங்க ஜெபிக்கணும். हफ्ते में एक दिन निकाल कर या हमारा पूरी कलीसिया के लिए दुआ करना। வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கணும். जवान बच्चे, बेटा बेटियां सुनो, दुआ करना शुरू இந்த करो। உலகத்திலே பெரிதான சோதனைகள் காத்து கொண்டிருக்கிறது. इस संसार में कई तरीका परीक्षा आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। அந்த சோதனைகளை நீங்க वो ஜெபிக்கணும். परीक्षा का सामना करना आपका जिम्मेवारी। நீங்க எல்லாம் நல்லா வளர்ந்து வந்திருக்கிறீர்கள். आप सब अच्छा उन्नति में आ रहे हैं प्रभु के अंदर। எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। ஆனால் நீங்கள் ஓடுகின்ற பொழுது जब आप दौड़ते हैं, பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லுகிறார், पौलुस यही वचन में कहा, இந்த புதிய ஏற்பாட்டுல பாதி எழுதின பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லுகிறார், नया नियम में लगभग आधे किताब लिखने वाला पौलुस कहते हैं, நான் தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமமா இருக்கும்படியாக என்னுடைய உடம்பை நான் வருத்திக் கொள்கிறேன். परमेश्वर के सामने एक अच्छा दौड़ दौड़ने के लिए मैं अपने शरीर को घायल करता हूँ। அல்லேலூயா. அப்ப இந்த சோதனைகளிலே நாம் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக, इस परीक्षा में हम बचने के लिए, இந்த சோதனைகளை நாம் வெற்றி கொள்ளும்படியாக इस परीक्षा का सामना करके जीत हासिल करने के लिए நாம ஜெபிக்கணும். हम प्रार्थना करना। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. வாலிபர்கள்லாம் ஒரு குழு மாதிரி ஆரம்பிச்சு நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கணும். जो जवान लोगों से मैं विनती करता हूँ, एक प्रार्थना झुंड बनाकर आप प्रार्थना करें। நான் ஒரு ஜோக்கா சொன்னாலும் अगर मैं एक मजाक से कहने गए तो भी, அது நான் உங்களுக்கு சீரியஸாகவே சொல்றேன். मैं बहुत गंभीरता से भी बोलता हूँ। எனக்கு கிறிஸ்துவ குடும்பங்களிலே டைவர்ஸ் பத்தி நான் நிறைய கேட்கிறேன். मसीहात के परिवार में आजकल बहुत तलाक होते हैं। எனக்கு மிகுந்த துக்கமாக இருக்கு. मुझे बहुत दुख होते हैं। मसीहात के परिवार में कई जगह तलाक हो रहे அப்ப हैं। நீங்க எல்லாம் ஜெபிக்கணும். आप लोग अभी सब प्रार्थना करना। எனக்கு நல்ல ஒரு கணவனோ மனைவியோ எனக்கு கிடைச்சா जवान बेटियां दुआ करना, मेरे एक अच्छा पति मिलना। அதுவரைக்கும் बेटा दुआ करना, पत्नी मिलना। அதுவரைக்கும் எல்லா வித சோதனைகளிலும் இருந்தும் என்னை நீங்கள் பாதுகாத்துக்கணும். जब तक आप हर एक परीक्षा में बच कर रहना। அல்லேலூயா. 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 இந்த உலகமானது உங்களை வழி விலக்குவதற்கு, வழி தப்ப வைக்கிறதுக்கு எல்லா விதமான ட்ரிக்கும் பண்ணும். ये संसार क्या करते हैं? प्रभु की सेना से हटने के लिए कई तरीका परीक्षा फेंकते हैं। தேவனுக்குள்ளாக வளர்கின்ற போது அதுல நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். अगर प्रभु की सेना में उन्नति पाएगा तो आप सावधान रहना அப்ப आवश्यक है। முதலாவது சொன்னது, இந்த பையன் ரோந்து போய் சுற்றி பார்த்து இந்த சபையை நீங்கள் பாதுகாப்பது உங்களுடைய பொறுப்பா जो இருக்கும். सेना का पहला काम घूम कर जाकर सबके लिए दुआ कर कलीसिया का उन्नति के लिए प्रयास करना। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் செய்வதற்கு தயாரா तैयार है क्या आप लोग हैं? Yes. எல்லாரும் இப்ப தமிழே புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். आप लोग तमिल समझ में आ रहे हैं ना? மாஸ்டர் சொல்றதுக்கு முன்னாலேயே கையில் வைத்துட்டீங்க. मास्टर अनुवाद करने से पहले हाथ उठा दिया आप लोग। ரொம்ப சந்தோஷம். अच्छा लगा। இரண்டாவது காரியம், दूसरी बात है, இந்த சேனையில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? सेना का लोग क्या करता है? நீங்க Black Cat அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Black Cat ஆர்மில आप सुना कभी जो काला बिल्ली, काली बिल्ली, हाँ। काली बिल्ली सुना है? जो सेना होते हैं, प्रधानमंत्री का साथ होते हैं। இனிமே அடிக்காக ஹிந்தில டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க. अनिता ट्रांसलेशन करेगा आने वाला दिन पर। இன்னைக்கு நீங்க வரல அப்படின்னா அவதான் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க. सोच लिया पास्ट नहीं आएगा तो आप ही करना है। அப்போ சேனை இந்த ஆர்மில நல்ல டாப் ஆஃப் த டாப்ல இருக்கிறவங்க தான் தலைவர்களை பாதுகாப்பாங்க. जो सेना में बहुत उच्च स्थान में ज्ञान से रहने वाला ही बड़ा लोगों को सुरक्षा देता है। பிரசிடென்ட் ஆகட்டும், हो सकते राष्ट्रपति हो, பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகட்டும், प्रधानमंत्री को हो, முக்கியமான மந்திரிகள் ஆகட்டும், जो मुख्यमंत्री जो भी मंत्री लोग हो, அவர்களை பாதுகாப்பது இந்த தேவ சேனையினுடைய பொறுப்பு. ये उनका सुरक्षा देना ही बड़ा लोगों को सेना का काम है। உங்களுடைய குடும்பத்துக்கே அதிகமான சோதனைகள் வருகிறது என்றால், अगर मान लो आपका परिवार के अंदर कई तरीका परीक्षा रोज आ रहा तो பாஸ்டருடைய குடும்பத்துக்கும், पादरी का पास्टर का परिवार के लिए, மூப்பர்களுடைய குடும்பத்துக்கும் कलीसिया का मुख्य लोगों के परिवार के लिए வருகின்ற சோதனைகள் அதிகமாயிருக்கும். उनके अंदर भी ज्यादा परीक्षा आएगा। அவர்கள் எடுக்க வேண்டிய முடிவுகள் அதிகமான முடிவுகளாக இருக்கும். उनका जो पैसा डिसीजन बहुत गंभीरता से होना है। அப்ப நீங்க அவர்கள் நிலைத்து நிற்பதற்காக, उन लोग स्थिर होने के लिए, தொடர்ந்து செழித்து வருவதற்காக, उनके अंदर एक अष्ट पुष्ट होने के लिए, தேவனுடைய வார்த்தையிலே வளருவதற்காக परमेश्वर के वचन में उन्नति पाने के लिए நீங்க எல்லாம் ஜெபிக்கணும்.
आप सब प्रार्थना करना है। ஹalleluya. அப்ப இந்த சபை தலைவர்களை பாதுகாப்பது உங்களுடைய பொறுப்பாக இருக்கு. ये कलीसिया का जो अगुवाओं को सुरक्षा देना आपका जिम्मेवारी प्रार्थना के द्वारा। புரியுதுங்களா? क्या समझ में आ रहे हैं? புரியுது. कितने लोग का समझ में आ रहे हैं? நல்லா புரியுதுங்களா? आमीन। ஹalleluya. அப்ப சபை தலைவர்களை பாதுகாப்பது உங்களுடைய பொறுப்பாக. कलीसिया का जो मेन अगुवा होते हैं उनका सुरक्षा देना आपका जिम्मेवारी। சபையினுடைய முடிவுகளுக்காக ஜெபிக்கணும். कलीसिया का जो फैसला होते हैं डिसीजन होते हैं उसके लिए दुआ करना। சபையில எத்தனையோ விதமான டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியிருக்குது. कलीसिया में कई तरीका फैसला लेना पड़ रहा। காலையில எழும்புனா மழை பெய்யுது, सुबह उठ के देखें बारिश हो रहा, 9 மணிக்கு சபை சர்வீஸ் வைக்கவா, 9:30க்கு வைக்கவா, कलीसिया 9 बजे करे, 9:30 बजे करे, நாம ஏற்கனவே சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கிறோமே, हम ऑलरेडी खाना अरेंज किया, அதை வைக்கவா கேன்சல் பண்ணவா, उसका रखना ना रखना, ஒவ்வொரு காரியங்களும் அவர்கள் முடிவெடுக்க வேண்டும். हर एक बात अगुवा का दिमाग पर चलता रखे ना रखे बहुत समस्या होते हैं। சிறிய காரியங்களில் இருந்து छोटी बातों से लेकर பெரிய காரியங்கள் வரை बड़ा बातों का तय का अगुवा डिसीजन लेना है। அவர்களுக்கு தேவையான ஞானத்துக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கணும். उनके लिए कितनी ज्ञान की जरूरत है उसके लिए आप दुआ करें। ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப இந்த சபையினுடைய தலைவர்களை பாதுகாப்பதற்கு அது தேவனுடைய சேனையினுடைய பொறுப்பாக இருக்கு. ये कलीसिया का जो बड़ा लोग अगुवा लोग होते हैं, अगुवाई करने वाला लोग होते हैं, उसके लिए दुआ करना आपका जिम्मेवारी। ஹalleluya. இப்ப நான் ரெண்டு பொறுப்பு சொல்லி இருக்கிறேன். யாரெல்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம், என்னெல்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம். मैं 2 जिम्मेवारी बोला था। क्या क्या बोला भाई? रोंद मारना और ब्लैक कैट की समान जो कलीसिया अगुवाओं के लिए दुआ करना, मेन लीडर के लिए दुआ करना। ஹalleluya. எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் இருக்குதுங்களா? सबके याद में आ रही है? சரி. மூன்றாவது, तीसरी बात है, இந்த உலகத்தினுடைய இந்த இந்திய ராணுவத்தினுடைய இன்னொரு ஒரு பொறுப்பு என்ன தெரியுமா? संसार जो हिंदुस्तान की फौजों को और एक जिम्मेवारी क्या होती है? ஏதாவது ஒரு பேர் இழப்பு ஒன்று வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. मान लो एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया बाढ़ की, बादल की, मतलब बारिश की द्वारा தேவசேன அந்த இந்திய ராணுவம் தான் போகும். जो पहाड़ी के द्वारा नुकसान हो गया तो एक फौजी जाते हैं उनका छुड़ाने के लिए, रिलीफ वर्क करके बोलते हैं। எங்கேயாவது எர்த்குவேக் வந்துருச்சு, मान लो कहीं भूकंप आ गया, எங்கேயாவது பெரிய வெள்ளம் வந்துருச்சு, कहीं पानी घुस गया, कहीं जगह बारिश में पूरी गांव डूब गया, அவங்க தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. एक फौजी आकर उनका वहां से छुड़वाते அந்த हैं। இடத்தை திரும்ப கட்டுவதற்கு அவர்கள் தான் உதவி उस செய்வாங்க. जगह का दोबारा बनाने के लिए वो फौजी लोग आते हैं। அதுவும் தேவசேனை. वो भी परमेश्वर की सेना में आते हैं। ஹalleluya. ஹalleluya. ஏசியா 61:3 यशायाह किताब 61 का 3 में क्या लिखा? இயேசு கிறிஸ்துவானவர் हे सिय्योन और सिय्योन के हाँ। विलाप करने वालों हाँ। के सिर पर की रखी आप दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो, हाँ। उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाओ, जिससे वे धर्म के बंजर वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது ஏசியா 61 அதை வாசித்து தான் ஆரம்பித்தார். जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू कर रहा था, मंदिर में जाके यशायाह 61 का 3 पढ़ते ही शुरू किया। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேலே, परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर, அந்த பரிசுத்த ஆவி என் மேலே. पवित्र आत्मा मेरे ऊपर। எதுக்காக? क्यों? எனக்கு பலன் வரணுங்கிறதுக்காகவா? मेरे अंदर सामर्थ मिलने के लिए क्या? நான் ஒரு பெரிய பங்களா கட்டணுங்கிறதுக்காகவா? क्या मैं एक बड़ा बिल्डिंग बनने के लिए क्या? இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது இந்த வசனத்தை சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கின்றார். यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू करते समय यही वचन पढ़कर शुरू कर रहा था। பரிசுத்த ஆவியானவர் என் மேலே. पवित्र आत्मा मेरे ऊपर। எதற்காக? किस लिए? எனக்கு பலன் வரணுங்கிறதுக்காகவா? मुझे ताकत मिलने के लिए क्या? நான் கார் வாங்கணுங்கிறதுக்காகவா? मैं गाड़ी खरीदने के लिए क्या? நான் ஒரு பெரிய பங்களா கட்டணும். मैं बड़ा कोठी बनाने के लिए क्या? இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படி சொல்லி தான் தேவனுடைய வார்த்தை எடுக்கிறாங்க. आजकल कई लोग वैसी वैसी बोलकर ஆனா தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது? लेकिन प्रभु के वचन क्या कहते हैं? எதற்காக தேவன் உங்களுக்கு தேவ ஆவியானவரை क्यों கொடுக்கிறார்? परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आत्मा का मंडल आता है? உயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்த, यानी का जो दुखी में रहते हैं उनका सीधा करें, கஷ்டப்பட்டவர்களை
ஆறுதல் படுத்த, जो दुखी लोगों को सहायता करने के लिए, உயரப்பட்டவர்களை ஆறுதல் जो படுத்த. विलाप करने वालों को सहायता करने के लिए, அதுதான் தேவசேனையினுடைய பொறுப்பு. यही परमेश्वर की सेना का काम है। ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. யாருக்காவது ஒரு இந்த குடும்பங்களிலே யாருக்காவது பிரச்சனை இருந்தா, मान लो किसी का भी कोई समस्या हो परिवार में, நீங்க தான் முதல்ல போகிறவர்களாக இருக்கணும். आप पहले जाकर उसकी प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அதுதான் தேவசேனையினுடைய பொறுப்பு. यही परमेश्वर की सेना का जमावारी है। திரும்ப கட்டுவது. दोबारा बनाओ। குஷும் சிஸ்டர் இறந்த பின்பு हमारा बैंड कुशन गुजरी गई थी। ரமேஷ் அந்த கோவிந்தர் சிஸ்டர் பிரதரோட முழுமையாக இருந்தார். मुनिंदर का साथ कुछ दिन ये समय बिता रहा था। அதுதான் திரும்ப கட்டுவது. यही उदास में जब भी दुख में दूसरों को साथ खड़ी होना। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தி, या लिखकर जो उदास में उनका सिद्ध करना। முடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியினுடைய ஆடையை கொடுத்து, टूटा हुआ आत्मा नहीं, स्तुति का वस्त्र पहनने वाला आत्मा चाहिए। அவர் கஷ்டமான காலத்துல उनकी कष्ट का समय पर நாம் தான் தோள் கொடுக்கிறவர்களாக. हम उनकी कंधे पर कंधे देना है। அதுதான் தேவசேனையினுடைய ஒரு பொறுப்பு. यही परमेश्वर की सेना का एक हिस्सा है। ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்ப தேவசேனையினுடைய 3 பொறுப்பு. परमेश्वर की सेना का 3 जमावारी था। என்னதெல்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம். पहला जमावारी क्या? रोंड मार के प्रार्थना। रोंड मार के। दूसरा जमावारी, अगुवाई के लिए प्रार्थना हाँ। तीसरी जमावारी, लीडर के लिए प्रार्थना அது ரெண்டாவது. दूसरा लीडर के लिए दुआ करना, सेकंड है। तीसरी हमने क्या बोला? शांति देना नहीं, திரும்ப கட்டுவது. दोबारा जो उदास लोगों का साथ खड़े होना। இந்த மூன்றும் உங்களுடைய, இந்த மூன்றும் உங்களுடைய பொறுப்பு. ये 3 आपका जमावारी है। நீங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கணும். आप हर एक परिवार के लिए दुआ करें, தேவ ஊழியர்களுக்காக ஜெபிக்கணும். परमेश्वरी सेवक के लिए दुआ करें। இந்த சபையில ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நீங்க தான் முதலாவது. ये कलीसिया में कोई भी समस्या हो तो आप पहला इस सब इंसान है प्रार्थना करें। ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இரண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறோம். दूसरा एक बात है, இந்த தேவ சேனைகளை நாம் எப்படி சேர்வது, इस सेना के अंदर कैसा हम जोड़ना, இந்த தேவ சேனைகளை நாம் எப்படி வளர்வது. इस सेना के अंदर कैसा उन्नति पाना। சேனையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியன் ஆர்மில நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல்ல சோல்ஜரை போய் சேருவாங்க. सेना में जब भी हिंदुस्तान की फौज में पहले सेना का रूप से सोल्जर का रूप से जाते அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து थोड़ा बड़ा होकर ஜெனரல், மேஜர் ஜெனரல் அப்படின்னு வருவாங்க. जो जनरल मेजर ज्यादा पोस्टिंग में जाते हैं, அப்படியே கடைசியில சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி அப்படின்னு வருவாங்க. वो लास्ट में चीफ फौजी का मुख्यतः बन जाते हैं। அப்போ நீங்களும் அந்த மாதிரி வளர்வதற்கு நீங்கள் பிரயாசப்படணும். आप भी फौज में ज्वाइंट होकर उन्नति पाने के लिए प्रयास करना இந்த चाहिए। தேவ சேனையில எப்படி தெரியுமா சேர்றது? आप प्रभु की सेना में कैसा जोड़ना चाहिए? நீங்க ஏதோ பிடெக் படிச்சிருந்தா தான் சேர முடியும், आप सब बीटेक पढ़ने से नहीं बोलना, எம்பிஏ படிச்சா தான் ஜாயின் பண்ண முடியும். सब एमबीए पढ़ेंगी तभी होगा है, அப்படிலாம் இல்ல, वैसा नहीं है, அப்படிலாம் இல்ல. वैसा नहीं है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ரோமர் 10:9, रोमियो 10 का 1 में क्या लिखा? 10:9, 10 का 9, सॉरी, रोमी किताब 10 का 1 में क्या लिखा? 10:9. हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और हमारा पढ़ो। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। दोबारा पढ़ो, सारे ने सुना नहीं? हे भाइयों, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और मेरी मन की अभिलाषा अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है मेरी कि वे प्रार्थना उद्धार पाए। उदार पाने के लिए। ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த தேவ சேனையில நீங்க எப்படி சேரணும்? इस सेना में कैसा जोड़ना? வேற எந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வேண்டாம். और कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। உங்களுடைய வாயினால் அறிக்கை செய்யுங்க. आपके मुंह से अंगीकार करके நீங்க என்ன அறிக்கை செய்யணும்? क्या बोलना? இந்த இயேசு கிறிஸ்துவானவர் என்னுடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார், ये यीशु मसीह मेरी पाप के लिए घायल हुआ, அவர் உயிர் தெழுந்தார், वो जीवित हुआ, அவர் திரும்ப வருகிறார். वो दोबारा आने वाला है। அவ்வளவுதான். बस इतनी है, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. और कुछ भी नहीं है। வேற உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு குவாலிஃபிகேஷனும் வேண்டாம். और कोई क्वालिफिकेशन पढ़ाई आपका जरूरत नहीं நீங்க है। டாலா இருக்கணும், आप ऊंची में होना, குட்டையா இருக்கணும், नाटा होना, அழகா இருக்கணும்,
இருக்கணும், सुंदरता होना, MBA படிச்சிருக்கணும், आप बड़ा MBA पढ़ाई करना, நல்லா படிச்சிருக்கணும், अच्छा पढ़ाई करना, ஒன்றுமே கிடையாது. कुछ भी नहीं है। நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் अब कोई भी हो, நீங்க தேவசேனையில சேரலாம். आप परमेश्वर की फौज में ज्वाइन हो सकते हैं। எனக்கு பேசவே தெரியாது அப்படின்னு சொல்ற மோசேவை சேர்த்து விட்டுருவாரு ஆண்டவரு. जे मूसा कह रहा था मुझे बात करने के नहीं आता, उसका भी फौज में ज्वाइन किया। நல்லா படிச்ச பவுலையும் சேர்த்து விட்டுருவாரு. अच्छा पढ़े लिखा पौलुस का भी अपनी सेना में ज्वाइन किया। ஆட்டுக்கு பின்னால போன தாவீதையும் சேர்த்து விட்டுருவாரு. बकरियों को पीछे जाने वाला दाऊद का भी फौज में लिया। நல்ல ராஜாவாக இருக்கிறவனையும் சேர்த்து விட்டுருவாரு. जो अच्छा राजा का रूप से रहने वाला का भी फौज में लिया। ஹல்லேலூயா. தேவசேனையில நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பங்கெடுக்கலாம். आप परमेश्वर की सेना में आप हर एक लोग हिस्सा ले सकते हैं। நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை செய்கிற ஒவ்வொருவரும் தேவசேனையில ஒரு பங்கு பெற்றவர்களாக यीशु मसीह का अंगीकार करने वाला, दूसरों को बताने वाला प्रभु की सेना का एक हिस्सा है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆனால் இந்த தேவசேனையில நாம் எப்படியாக வளருவது? इस सेना के अंदर में सेना में कैसा उन्नति पाएंगे, அது வேற. वो दूसरी बात है। அதுல அங்க காரியங்கள் இருக்கிறது. उसमें दूसरी काम है। பிலிப்பியர் 1:9 फिलिपियों पत्री पहला अध्याय का 9वां वचन, 9:10 படிங்க. 9 का पहला जो मैं यह प्रार्थना करता हूँ हाँ कि हमारा प्रेम हाँ ज्ञान और हाँ। सब प्रकार के विवेक सहित हाँ। और भी बढ़ता जाए, ஹல்லேலூயா. 10 भी पढ़ो, 10 भी पढ़ो। यहाँ तक कि हाँ। तुम उत्तम से उत्तम बातों को हाँ। प्रिय जानो हाँ। और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப தேவசேனையில நம்ம எப்படியாக வளர்வது? सेना के अंदर कैसा हम बड़े उन्नति पाए? அவங்க இந்த மூன்று காரியங்களுக்காக ஜெபிச்சாங்க. पौल 3 बात यहाँ दुआ कर रहा था। மூன்று காரியங்களுக்காக பவுல் पौल ஜெபிச்சாங்க. 3 बातों के लिए दुआ कर रहा था। எந்தெந்த காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறாங்க? कौन सी बातों के लिए दुआ कर रहा था? முதலாவது நீங்கள் அறிவிலே வளர வேண்டும். पहला आप ज्ञान बुद्धि में दिल डोल होना है। சபைக்கு வர்றோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம முட்டாளா இருக்கணும்ன்றது கிடையாது. हम कलीसिया में आकर बेवकूफ नहीं होना। நம்ம சபைக்கு வர்றோம்னா நம்ம சபையில இருக்கிறவங்க தான் மிகுந்த ஞானம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும். हमारा कलीसिया में रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी बनना। நீங்க புக் படிக்கணும். आप किताब पढ़ना। இந்த பைபிள் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? आपको पता है ये पवित्र बाइबल आपका हाथ में कैसा आया? இயேசு கிறிஸ்து ஹிந்தில பேசினாரா? क्या यीशु मसीह हिंदी में बोल रहा था? பவுல் ஹிந்தில பேசினாரா? पौलुस हिंदी में प्रचार किया। அப்ப எப்படி இந்த புக் இந்த कैसा आपका हाथ में हिंदी में आया? யாராவது ஒருத்தர் உட்கார்ந்து ஆதியாகமத்துல இருந்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் ஒரே நேரத்துல உட்கார்ந்து எழுதுனாங்களா? क्या कोई भी जन उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाचन तक लिख रहा था? அப்ப உங்களுக்கு அது தெரியும். वो ज्ञान आपको अवश्य होना இந்த चाहिए। புத்தகங்கள் ஒவ்வொன்றும் எப்படியாக வந்தது? ये पवित्र बाइबल की हर एक किताब कैसा आया? அதான் பவுல் சொல்லிக்கிட்டா वही पौलुस कह रहा था நீங்கள் அறிவிலே வளர வேண்டும். आप ज्ञान में बढ़ोतरी होना चाहिए। நீங்கள் அறிவிலே வளர வேண்டும். आप ज्ञान में बड़ा होना चाहिए। நீங்க ஒவ்வொருவரும் அறிவிலே வளர வேண்டும். आप हर एक व्यक्ति ज्ञान में बढ़ना है। நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும், எனக்கு அறிவை கொடுக்க ஆண்டவர். आप प्रभु से पूछना, प्रभु मुझे ज्ञान दे दे। பவுல் அப்போஸ்தலர், அவ நீங்க அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் நீங்க படிக்கலாம். प्रेरितों का काम में पौलुस का बारे में कई जगह लिखा है। அவர் 16வது 17வது வசன அதிகாரங்களிலே நீங்க பார்க்கலாம். 17-18 अध्याय में आप देख सकते हैं पौलुस का बारे में। அவர் ஒரு ஜெயில போய் போட்டுருவாங்க. उसके एक बंदी गृह में जेल में डाल दिया था। அவர் ஒரு ஜெயிலர் வீட்டுக்கு போவார். एक बंदी गृह में एक अधिकारी का घर में जाता था। அவர் ஒரு ஜெயிலர்னா ஒரு சாதாரண ஒரு அதிகாரி. सुविधार मतलब जो जेल की साधारण देखभाल करने वाला। அங்க போய் அவர்கிட்ட பேசவும் தெரியும் அவருக்கு. उसमें जाकर उनसे भी कैसा बात करना ही पता। கொஞ்சம் அதிகாரங்கள் கழித்து कुछ समय के बाद அவர் ராஜா கிட்ட பேசுவார். वो राजा का संग जाके बात करता है। ராஜா கிட்டயும் அவருக்கு பேசணும். राजा का सामने कैसा बातचीत करना वो भी जानता है। அந்த ராஜா சொல்லுவாரு, वो राजा बोलता है, ஏ பவுல், एक पौल கொஞ்ச நேரத்துல உண்டனா என்னையும் கிறிஸ்டியனா आप மாத்திடுவோம். थोड़ा समय में आपका दे दूंगा तो मुझे भी मसीह बना दोगे। நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அப்படிதான். आप सब वैसे ज्ञानी बनना चाहिए। நான் தேவனை குறித்து யாரிடத்திலே என்னால பேச முடியும். मैं परमेश्वर के बारे में किसी में भी किसी से भी कहीं भी बोलूंगा। அப்படிப்பட்ட ஞானம் அறிவு உங்களுக்கு வரணும். वैसी ज्ञान बुद्धि आपका होना है।
நம்ம இந்த கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராம் நம்ம போலீஸ் குவார்டர்ஸ்ல நம்ம கொண்டாடணும். इस क्रिसमस प्रोग्राम हम पुलिस क्वार्टर में बनाया था. நான் அங்க வச்சு ஒரு ஜெபம் தான் பண்ணேன். मैं उधर सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था. ஆண்டவரே அடுத்த நேரம் எப்போ இங்க கொண்டாட போறோம்னு தெரியல. खुदा हम नहीं पता अगले बार कब मौका मिलेगा इधर प्रार्थना करने. ஆனா நாங்க அடுத்த நேரம் கொண்டாடுகின்ற பொழுது ஐஜி ஆபீசர்ஸும் ஐபிஎஸ் ஆபீசர்ஸும் வரணும். लेकिन अगली बार हम क्रिसमस मनाते समय यहाँ का आईजी आईपीएस ऑफिसर भी आकर बैठना चाहिए. हालेलुया. அந்த போலீஸ் குவார்டர்ஸ்ல இருக்கிற 3 பேருக்கு ஒரு சவால், 3 குடும்பங்களுக்கு ஒரு சவால் கொடுக்குறாங்க. और पुलिस क्वार्टर्स में रहने वाला 3 परिवार के लिए एक चुनौती है. நீங்க எல்லாரும் கூடி ஜெபிக்கணும். आप आपस में मिलकर 3 परिवार प्रार्थना करना. ஆண்டவரே இந்த போலீஸ் குவார்டர்ஸ்ல இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுவதற்கு எங்களுக்கு ஒரு தருணத்தை கொடுங்க. प्रभु इस पुलिस लाइन में जितने अधिकारी ऑफिसर रह रहे हैं उनका आपका वचन का बारे में बताने के लिए हमें मौका दे दे. பவுலை போல पौलुस की समान பவுல் ஒரு ஜெயிலர்கிட்டயும் சொல்ல முடிஞ்சது. पौलुस एक जेल अधिकारी का भी बताया था. கீழ்த்தளத்துல உள்ள ஒரு அதிகாரத்திலையும் பேச முடிஞ்சது. नीचे वाला से भी अच्छी भी से बात कर रहा था. ஒரு ராஜாக்கிட்டையும் பேச முடிஞ்சது. राजा का सामने भी खड़े होकर बात कर रहा था. அப்படிப்பட்ட திறமை தான் உங்ககிட்ட இருக்கு. वैसे ज्ञान आपके लिए होना अवश्य है. அதனாலதான் பவுல் ஜெபிக்கிறார். इसलिए पौल प्रार्थना कर रहा था நமக்கு அறிவு வேண்டும். हमें ज्ञान चाहिए. எத்தனை பேர் கவனிக்கிறீங்க? कितने लोग यहाँ सुन रहे हैं? அறிவு வேண்டும். ज्ञान चाहिए हमें. அதனாலதான் உங்க எல்லாரையும் நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்க நல்லா படிக்கணும். इसलिए मैं हर एक बच्चे से बोल रहा था अच्छा पढ़ाई करो. பூனம்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கிறேன், पूनम से मैंने बोला एक बार இங்கிலீஷ் மீடியம்ல நீ படிக்கணும். अंग्रेजी सीख लो. अंग्रेज मीडियम में पढ़ो. சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா? बोला था ना मैं. நம்ம மக்கள் எல்லாம் நல்லா படிக்கிறவங்களா? हमारा बच्चे सब अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए. நான் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு அப்படின்னா படிக்காதவன் அப்படின்னு இருக்க கூடாது. मैं कलीसिया में जाके बेवकूफ ऐसा नहीं रहना करके नहीं बोलना चाहिए. நான் சர்ச்சுக்கு போனேன். मैं कलीसिया किया. சர்ச்சுக்கு போகும்போது ஒண்ணும் தெரியாம போனேன். मैं जब भी कलीसिया का जा रहा था मैं एक बेवकूफ था. ஆனா நான் இன்னைக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சவனாக இருக்கிறேன். लेकिन यहाँ आकर मैं सब कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சகோதரிகளாக இருக்கிறவங்களா நீங்க நீதிமொழிகள் 31 எடுத்து படிக்கணும். बहन लोग आप नीति वचन किताब 31वां अध्याय को पढ़ो. घर में बार बार. என்னுடைய மனைவிக்கு நான் அதை வச்சுதான் நான் ஜெபிக்கிறேன். मेरा जो रानी बहन के लिए भाई साहब उसी वचन के मुताबिक प्रार्थना कर रहा அதுல हूँ. இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் அவளுக்கு உண்மையா 31वां अध्याय ये सब उनके लिए लिखा गया करके दुआ करता हूँ. ஏறக்குறைய எல்லா காரியமும் உண்மையாயிடுச்சு. सब बात वो अच्छी कर रही है. ஒரே ஒரு காரியம் தான் பெண்டிங்ல இருக்குது. एक ही काम बेडिंग में है रानी बहन से. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அதையும் அவர் பண்ணிடுவான்னு நினைக்கிறேன். हाँ, वो भी कर देगा कुछ दिन में. கொஞ்ச நாள்ல அவளும் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருவா. कुछ दिन में वो बिजनेस शुरू करेगी. அந்த நீதிமொழிகள் 31ல போட்டிருக்குது, नीति वचन 31वां अध्याय में लिखा ஒரு மனைவி என்னெல்லாம் பண்ணுவா. एक घर की औरत क्या क्या बुद्धि औरत क्या क्या करती है. நாம என்ன நினைக்கிறோம், இந்த உலகத்துல என்ன போட்டிருக்குது? हाँ, दुनिया लोग क्या बोलते हैं? சமையல் செய்யணும், खाना बनाना रसोई में. இது கிச்சன்ல இருக்கணும், हमेशा रसोई में बने रहना. வீட்டை க்ளீன் பண்ணணும். घर को झाड़ू पोछा लगाना. ஆனா நம்முடைய தேவனுடைய வார்த்தை என்ன தெரியுமா சொல்லுது? लेकिन परमेश्वर के वचन क्या सिखाते हैं? நீதிமொழிகள் 31 எடுத்து பார்ப்போம். अभी खोलो 31 खोलो. நீங்க சகோதரிகள் 31 கடைசி 31वां अध्याय में இல்ல 13வது வசனம் படிங்க. 13वां वचन पढ़िए जोर से. वह उन और सब कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है. आमीन. 14வது वचனம் 14 और कोई 14 पढ़ो. झाड़ू के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से भगाती है. हाँ, 15வது वचனம் पूर्ण படிங்க. पूनम 15 पढ़ो. वह रात्रि को उठ बैठती है और अपने घर को भोजन खिलाती है, घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है. அனிதா 16 படிங்க. 16. वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है. கையில 17 படிங்க. 17 पढ़ो देखिए. वह अपनी छाती को गल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है. இன்னொரு 18 படிங்க. 18 किर्सिया 18 पढ़ो. नहीं किर्सिया का 18 जोर से पढ़ो बेटी. वह
किया कि मेरा व्यापार लाभदायक है ग्राहक को उसका दिया नहीं पूछता 19 धनेश्वर जी बढ़िया धनेश्वरी 19 पढ़ो। वह अटेरा में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है ஹல்லேலூயா हालेलुया। இதுல ஏதாவது வந்து இந்த உலகத்துல பெண்கள் என்ன பண்ணணும்ன்ற மாதிரி இருக்குதா ये इसमें कितनी लोग पढ़ा है, इसमें से कोई भी बात वैसा संसार कह रहे हैं हमको करने के लिए? சமையல் செய்யணும் खाना, संसार क्या कहते हैं? खाना बनाओ, வீட்டை க்ளீன் பண்ணணும் घर को साफ सुथरा रखो, கணவனையே சார்ந்து இருக்கணும் अपने हमेशा घर वाला का सहारा में रहना। அப்படியே போட்டுருக்கு वैसा लिखा क्या इधर? இது ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் தெரிந்து கொள்ளணும் ये सब बहन लोग बेटी लोग आप समझ लो, இதைத்தான் இது பண்ணணும். यही काम आप करना है। வியாபாரம் செய்கிறவர்கள் बिजनेस करने वाला ஒரு வயலை வாங்குகிறவர்கள் एक खेतों को चुन लो, அப்படி இருக்கணும் वैसे ही करो। அதைத்தான் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது यही खुदा का वचन हमें सिखाया, सिखा रहे। நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அப்படிப்பட்டவர்களாக வரணும் आप हर एक व्यक्ति वैसी व्यक्ति का रूप से करना चाहिए। எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிதான ஒரு வித்தியாசத்தை அது கொண்டு வரும் कितना बड़ा भलाई फर्क आपके जीवन पर होगा। அப்ப நீங்க நாளைக்கு ஒரு வயலை நீங்க வாங்குவீங்க आप कल एक खेतों को चुन लोगे, மற்றவங்க கேட்பாங்க எப்படிங்க இது ஆச்சு तो दूसरा लोग पूछेंगे खेत ले रहे क्या, कैसा होगा? அப்ப நீங்க சொல்லுவீங்க तभी आप कह सकते हैं தேவனுடைய வார்த்தையில சொன்னது परमेश्वर की पवित्र वचन में लिखा, அதைத்தான் நான் சொல்றேன் यही मैं कर रहा हूँ। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அப்ப நீங்க வியாபாரம் செய்யணும் आप बिजनेस करना, நீங்கள் வயல்களை வாங்க வேண்டும் आप खेतों को चुनना चाहिए खरीदने நீங்கள் के लिए। காலையிலே எழுப்பி நீங்கள் வேலைகளை செய்ய வேண்டும் सुबेरे तड़के में उठकर आप काम करना, அப்படிப்பட்டவர்களாக நீங்கள் வரணும் वैसे आप काम करना अवश्य है। ஹல்லேலூயா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் मैं पहले आपसे कहा था, நான் ரொம்ப நாளா பாயலுக்காக ஜெபிப்பது मैं बहुत दिन से पायल बेटी के लिए दुआ करता அவள் हूँ। ஒரு வியாபாரியாக வரணும் वो एक बिजनेस व्यापारी जैसा बनना அவள் चाहिए, ஒரு பெரிய வியாபாரியாக வரணும் वो एक अच्छी दुकानदारी कर सकती है। மதிக்கப்படுகிற இந்த பஞ்சுக்குலால மதிக்கப்படுகிற ஒரு வியாபாரியாக வரணும் जो पंचकुला के अंदर एक इज्जत का काम करने वाली होना चाहिए। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அப்படிதான் நாங்க ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிச்சு வருகிறேன் वैसा हम सबके लिए दुआ करके करते आ रहे हैं। நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த நீதிமொழிகள் 31 போட்டிருக்கிற மாதிரி வரணும் आप सब नीति वचन 31 के मुताबिक होना चाहिए। அதற்கு என்ன வேணும் उसके लिए क्या चाहिए? அறிவு வேணும். ज्ञान, बुद्धि, அறிவு வேணும் முதல்ல. ज्ञान बुद्धि चाहिए है, அதன் பின்பு ஞானம் வேணும். उसके बाद ज्ञान चाहिए है, அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வேணும். वैसी काम हमें चाहिए है। நான் உங்களை ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் मैं पहले कहा था ना, நான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறேன்னா मैं इतनी यहाँ तक पहुँचने के लिए பிஇ படிச்சதுனால இல்ல मैं भी पढ़ाई किया इसलिए नहीं, இதை படிச்சதுனால ये पवित्र बाइबल पढ़ने से मेरा ज्ञान बढ़ा हुआ। உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா ஞானமும் இதுல இருக்கு आपकी जिंदगी में जो भी जरूरत है, हर एक ज्ञान इसके अंदर है। நீங்க எல்லாரும் அறிவிலே வளரணும் आप सब बुद्धि में बढ़ना है। அப்ப தேவ சேனையில வளரணும்னா अगर सेना का अंदर बढ़ना है तो நீங்கள் அறிவிலே வளரணும் आपके अंदर बुद्धि होना अवश्य है। புத்தகங்களை படிங்க किताब को पढ़े, புதிய புதிய புத்தகங்களை படிங்க नई नई किताब खरीद लो, पढ़ो, நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை பத்தி படிங்க परमेश्वर के वचन को पढ़ो। இந்த வார்த்தை எப்படி வந்தது ये वचन कैसा उत्पन्न हुआ, இந்த வார்த்தை இந்தியாவுக்கு எப்படி வந்தது ये वचन हिंदुस्तान में कैसा कौन लेकर आया, இந்தியாவுல எப்படி இந்த வார்த்தை வளர்ந்தது ये हिंदुस्तान में कैसा बढ़ोतरी हुआ, நீங்க அதை படிங்க आप पढ़ो। நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க कई लोग बोलते हैं கிறிஸ்துவம்னா அது வந்து மேற்கத்திய ஒரு இந்த ரிலிஜன் அப்படி சொல்லுவாங்க लोग कहते हैं ना मसीह लोग बाहर देश का लोग, அப்ப நீங்க சொல்லணும் आप कहना चाहिए இயேசு கிறிஸ்து அவர் மத்திய கிழக்கு நாட்டுல தான் பிறந்தாரு यीशु मसीह एशिया खंड में जन्म हुआ है। அது நடந்ததெல்லாம் ஆசியால தான் நடந்தது एशिया 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 केवल एशिया में ही प्रभु जन्म हुआ है, அப்படிதான் நடந்தது वैसे ही खुदा जन्म हुआ है। அப்ப நீங்க உங்களுக்கு இத பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் आपको इसमें ज्ञान होना चाहिए। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அப்ப இதனை பற்றி இந்த கிறிஸ்தவத்தை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் आप मसीहात के बारे में अच्छा जानकारी रखना। ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக மட்டும் இருக்க கூடாது आप सिर्फ मसीह ही नहीं रहना, आगे भी जाना। இந்த தேசத்தினுடைய வியாபாரிகளாக இருக்க வேண்டும் इस मसीह लोगों के साथ साथ एक देश की बड़ा व्यापारी बनना, இந்த தேசத்தினுடைய அதிகாரிகளாக நீங்கள் ये இருக்க देश की வேண்டும். बड़ा अधिकारी के रूप से रहना, அப்பதான் மதிப்பாங்க तभी आपको इज्जत मिलेगा। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அப்ப நீங்கள் எல்லாரும் நீங்க வளரணும் आप सब उन्नति पाना है, அதனால தான் நான் கூட படிக்க சொன்னேன் इसलिए मैं पूनम से बोला अंग्रेज पढ़ो। நான் சர்ச்சுக்கு வந்துட்டேன்
ஒரு பாஸ்டர் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் நான் அப்படியே இருந்துக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. वैसा नहीं रहना चाहिए मैं कलीसिया में आ गया एक सेवक का शादी कर दिया वैसा ही रहूंगा नहीं அப்படி இருக்க கூடாது. वैसा नहीं रहना நல்லா படித்த ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறது. हम अच्छा ज्ञान बुद्धि में डील डोल में बड़ा होना चाहिए நீங்கள் எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்கணும். आप सब वैसी होना मेरा प्रार्थना ஒரு தேவனுடைய கிருபை இருந்தா परमेश्वर की करुणा से நான் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு வருவேன். अगर परमेश्वर मुझे मौका देगा तो 10 साल के बाद पूछूंगा आऊंगा நீங்க எல்லாம் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபீசர் ஆயிருக்கணும். आप एक आईपीएस रेंज में एक ऑफिसर बनना நீங்க எல்லாம் ஒரு பெரிய அதிகாரிகளாக एक இருக்கணும். अधिकारी के रूप से रहना பஞ்சுக்குலால ஒரு பெரிய பிசினஸ் நடத்துகிறவங்க, पंचकुला में एक बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए आपका ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறவங்க, आपके लिए एक कंपनी चलाना है தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் வளர்கிறவர்களாக இருக்கணும். परमेश्वर की राज्य में बढ़ोतरी होना है ஹalleluya ஹalleluya. ஹalleluya ஹalleluya. ஹalleluya ஹalleluya. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். அமர்தாஸுக்காக இன்னொன்னு ப்ரே பண்ணுவேன். अमरदास के लिए मैं बार-बार एक बातों के लिए दुआ करता हूं பஞ்சுக்குலாவிலேயே பெரிதான ஒரு ஆர்கிடெக்ட் அவர் வரணும். पंचकुला में एक बहुत बड़ा ठेकेदार बनना है ஏதோ இன்னைக்கு ஏதோ சின்ன வீடு கட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்க கூடாது. छोटा छोटा घर बनने वाला नहीं அவர் பெரிதான ஒரு வீடு கட்டி बड़ा खटिया बनवाना है ஹalleluya ஹalleluya. கார் மேல கார் வச்சு வரணும் அவரு. ओ कार 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 के अंदर बैठकर பெரிய பெரிய கார் ஓட்டிட்டு வரணும். बड़ा बड़ा कार खरीदना है நான் இன்னைக்கு அவர் வந்து பைக்ல வரும்போது 2 பிள்ளைங்களை வச்சுட்டு வந்தாரு. 2 बच्चे का साथ बाइक में आ रहा देख रहा था நான் அப்ப கூட அதைத்தான் நினைச்சேன். तभी मैं सोच रहा था அடுத்த நேரம் வரும்பொழுது अगले समय ஒரு கார்ல வரும். ये कार में आना चाहिए ஹalleluya ஹalleluya. நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா இல்லையா? क्या आपका अंदर विश्वास है ஹalleluya அப்ப தேவனுடைய ராஜ்யத்துல நீங்கள் அறிவிலே வளர வேண்டும். परमेश्वर के राज्य में बुद्धि में बढ़ना है ஞானத்திலே வளர வேண்டும். ज्ञान में बढ़ना है அதனை நீங்கள் வாழ்க்கையிலே நடப்பிப்பதிலே अपनी जिंदगी पर लेकर आना एक जिम्मेवारी ஹalleluya ஹalleluya. அப்ப தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே சேருவதற்கு எந்த தகுதியும் தேவையில்லை. परमेश्वर के राज्य में जोड़ने के लिए कोई वैसा पढ़े लिखने का आवश्यक ஆனா नहीं தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே வளரணும்னா நிறைய தேவை. लेकिन प्रभु के राज्य में फौज में बढ़ना तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा தேவனுடைய வார்த்தை எல்லாம் தெரியணும். हम परमेश्वर के वचन सब याद करना है அந்த வார்த்தையை நான் எப்படி பயன்படுத்துவதுன்னு वो वचन தெரிஞ்சுக்கணும். को कहां किधर संभालना मुझे पता है அந்த தேவனுடைய ராஜ்ய அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் மனப்பாடம் செய்திருக்கணும். हाँ वचन को स्मरण करना எந்த நேரத்துல எந்த வார்த்தையை சொல்லணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். किस समय पर किसी हालत में वचन बोलो எல்லாம் தெரியும். सब बोलना ஹalleluya ஹalleluya. ஹalleluya हालेलुया போன வருடத்துல நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையை மனப்பாடம் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சோம். पिछले साल हमने प्रभु के वचन को याद किया ना 10 आज्ञा का किया எத்தனை பேருக்கு ஞாபகத்துல இருக்கு? कितने लोग का याद में है अभी नहीं कितने लोग का ये बात याद है वचन याद करना ठीक है தேவனுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும். परमेश्वर की वचन को आप स्मरण करना அதை याद தவிர வேற करना எந்த வல்லமையான காரியமும் உங்களுக்கு இல்ல. उसकी छोड़कर और कोई ताकत वाला बात नहीं आपका बीच में ஹalleluya நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை மனப்பாடம் செய்யணும். आप परमेश्वर के वचन को याद करना நீங்கள் தேவ சேனையிலே வளர வளர आप परमेश्वर की सेना में बढ़ते 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 உங்களுக்கு பயம் கொடுக்கிற பல காரியங்கள் நடக்கும். आपका अंदर एक डर भोगी की बात हो सकता है உங்களை அலைக்கழிக்கிற பல காரியங்கள் நடக்கும். पुराना बात आपको इधर उधर रास्ता खराब करने वाला बात होता है அதுல எல்லாம் நீங்க நினைத்து இருக்கணும்னா उस बातों में आप स्थित बनना सीधा बना तो தேவனுடைய வார்த்தை प्रभु की वचन 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 में बने रहे தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்க திரும்ப 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 சொல்லணும். परमेश्वर के वचन को बार 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 बोलते रहना பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லணும். परमेश्वर समस्या आते समय प्रभु के वचन को बोलो கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், அவர் என்னை தாழ்ச்சி அடைய விட மாட்டார். परमेश्वर मेरी चलवा है मैं जो कोई खटी नहीं है ஹalleluya என்னுடைய மனைவி எப்பவும் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவா. जो बहन रानी बार बार एक वचन बोलती है தேவனையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो तभी तमाम चीज तेरा पीछे आएगा ஹalleluya அப்ப நீங்க எல்லாரும் आप सब தேவனுடைய வார்த்தையை மனப்பாடம் பண்ணுங்க. परमेश्वर के वचन को स्मरण करके बोलना है ஹalleluya 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 தினசரி தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கணும். रोज प्रभु के वचन बोलो தேவனுடைய வார்த்தையை மனப்பாடம் செய்யுங்க. प्रभु के वचन को स्मरण करो அதை நீங்கள் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். आप अंगीकार करके बोलो தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கணும். लगातार बोलो அப்பதான் உங்களுக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்துல நீங்க வளருவீங்க. तभी आप परमेश्वर के राज्य में आप बढ़ सकते हैं அப்ப தேவனுடைய ராஜ்யத்துல வளர்வதற்கு परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए அறிவு வேண்டும், बुद्धि चाहिए ஞானம் வேண்டும், ज्ञान चाहिए தேவனுடைய வார்த்தையை மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும். परमेश्वर के वचन को स्मरण करना தேவனுடைய चाहिए வார்த்தையை நீங்கள் வெளியே காண்பிக்க வேண்டும். परमेश्वर के वचन को प्रकट करना चाहिए हालेलुया। हालेलुया
எத்தனை பேர் தேவனுடைய வார்த்தை மனப்பாடம் பண்ணிருக்கீங்க? कितने लोग स्मरण करने जा रहे हैं? ஹalleluya. हालेलुया। சபை மக்களே பாஸ்டருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. தேவனுடைய வார்த்தை மனப்பாடம் செய்யுங்க. परमेश्वर के वचन को सीख लेना। ஏன் தெரியுமா? क्यों पता? கடைசியாக பார்த்து முடிப்போம். आखिरी में एक बातों को देखते हैं। இந்த தேவ சேனையினுடைய ஆயுதங்கள் என்ன? परमेश्वर की सेना का हथियार क्या है? நம்ம எல்லாம் தேவ சேனையா இருக்கிறோம் அப்படி சொன்னா ஏதோ AK-47 வச்சு நம்ம போறோம் கிடையாது. हाँ, परमेश्वर की सेना का मतलब AK-47 गन रख के भागना नहीं है। நான் ஃபுல்லா பண்ணலப்பா. அப்ப நமக்குரிய ஆயுதங்கள் என்ன? हमारा जो खुदा दिया हुआ हथियार क्या है? எபேசியர்ல பவுல் அப்போஸ்தலர் எழுதுவார். एफेसियन पत्री में 6 अध्याय में पौलुस लिखा है, எல்லா ஆயுதங்களையும் எழுதுவார். सारी हथियार का बारे में वो लिखता है। அதை பற்றி நீங்க நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. वो हथियार का बारे में पढ़ा है, आप जानते हैं। அதனால நான் அத சொல்ல போறேன். लेकिन वो नहीं बताऊंगा मैं। ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய தேவனுடைய ஆயுதம், முதலாவது ஆயுதம் தேவனுடைய வார்த்தை. परमेश्वर का पहला हथियार क्या है? प्रभु की कलाम वचन। அந்த தேவனுடைய வார்த்தை இருபுறமும் கருக்குள்ளதாக இருக்கிறது. परमेश्वर की वचन दो तरीका काटने वाला तलवार है। நீங்கள் சொல்ல சொல்ல உங்களையும் அது கூர்மைப்படுத்துகிறது. वचन बोलते बोलते आपका भी शुद्ध करेगा। அதனால தான் தேவனுடைய வார்த்தை நீங்க சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணும். इसलिए बार बार वचन बोलो। எப்படியாக இருந்தாலும் நீங்க சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணும். जिस भी हालत में आप वचन बोलो। நீங்க ஒரே ஒரு அதிகாரத்தை படிங்க, एक ही अध्याय को पढ़ो, அதை மனப்பாடம் பண்ணுங்க, उसका स्मरण करो, அதை மனப்பாடமாக சொல்லுங்க. उसका ही बताओ। இந்த பவுல் அப்போஸ்தலர் 1:9 சொல்லப்பட்டதான இந்த ஜெபத்தை நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன். जब पौलुस जो प्रार्थना करता था वो प्रार्थना को बार बार में बोलता हूँ, ஆண்டவரே எனக்கு ஞானத்தை கொடுங்க. खुदा मुझे ज्ञान चाहिए। காலையில எழுந்து என்னுடைய கம்ப்யூட்டர்ல உட்கார போவதற்கு முன்பாக सुबह में अपने कंप्यूटर में काम करने से पहले இந்த ஜெபத்தை சொல்லிட்டு தான் உட்கார்ந்து ये प्रार्थना करके ही काम शुरू करता हूँ। ஆண்டவரே எனக்கு அறிவை கொடுங்க, खुदा मुझे बुद्धि दे दे, ஞானத்தை கொடுங்க, ज्ञान दे दे। இதை சொல்லிட்டு தான் உட்கார்ந்து. ये बोल के ही मैं प्रार्थना करता हूँ। தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணும். आप प्रभु के वचन बोलते 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 रहना। இருதயத்தின் நிறைவினாலதான் உங்களுடைய வாய் பேசும். मन की परिपूर्णता ही आपका मुंह से आता है। இந்த இருதயத்துல தேவனுடைய வார்த்தை இருந்தா தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுடைய வாயில வரும். मन में वचन से भरा हुआ था, आपका मुंह में भी वचन आएगा। இருதயத்துல இந்த உலகத்தினுடைய கவலைகள் இருந்தா வாயில அதான் வரும். आपका मन में दुनिया का दुखी बात होगा तो दुखी बात ही आएगा आपका मुंह से। அப்ப தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுடைய வாயில இருந்து வரும். परमेश्वर के वचन आपका मुंह से आते समय மற்றவர்கள் உங்களிடத்துல வருவாங்க. दूसरे लोग आपके पास आएगा। நீங்க சொல்றதை கேட்கறதுக்கு வர மாட்டாங்க. आप जो कह रहे हो वो सुनने के लिए नहीं, தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்காக. प्रभु की वचन सुनने के लिए। ஏன்? क्यों? நாம பார்த்தோம், हम देखा था, நாம 61ல சங்கீதம் ஏசாயா 61ல பார்த்தோம். हम पहले से 61 में क्या देखा था? நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? आप क्या बोलोगे? துயரமானவர்களுக்கு ஆறுதலான வார்த்தையை சொல்லுவீங்க. जो उदासी लोगों को तसल्लीता वचन बोलोगे। நொறுங்கின இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு ஆறுதலான வார்த்தை. टूटे वो हृदय को आप अच्छा वचन बोलोगे। அப்ப அங்க உள்ளவங்க உங்க சமுதாயத்தை உங்க காலையில உள்ளவங்க சொல்லுவாங்க, आपके लोग देखकर कहते हैं அவங்கிட்ட போய் நம்ம பேசலாம். उनसे जाके बात करें, அப்பதான் அவன் ஏதாவது ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லுவான். अभी वो अच्छा वचन मेरे लिए देगा। அவன் நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுவான், वो मैं क्या करूं वो बताएगा, கரெக்டா சொல்லுவான். वो अच्छे रीति से बताएगा। அவன்கிட்ட போய் கேட்கலாம். उनसे जाके पूछूंगा எதற்காக உங்களிடத்துல வருவாங்க? क्यों आपके पास आएगा? நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறதுனால உங்களுக்கு. आप परमेश्वर वचन बोलने से அப்ப நீங்க அப்படிதான் வரணும். आप वैसे ही होना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம மூன்று காரியங்களை நம்ம இப்ப பார்க்க போகிறோம். इसमें हथियार के अंदर 3 बातों को देखते हैं। कौन सा हथियार है? முதலாவது ஆயுதமானது, உங்களுக்கு ஆயுதமானது, पहला हथियार क्या? நீங்கள் உப்பாக இரு. नहीं, आप दुनिया के लिए नमक बन के रहना। நீங்கள் உப்பாக இரு. आप पहला हथियार आपका नाम नमक है। இன்னைக்கு இந்த உலகமானது என்ன சொல்லுன்னா, ये दुनिया क्या बोलते हैं? என்ன பாரு, मुझे देख, ஏன் அழகா பாரு, मेरी सुंदरता देख, நான் எவ்வளவு பெரிய ஆளு. मैं कितना बड़ा हूँ। ஆனா ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு, लेकिन प्रभु क्या बोलता நீ है? உப்பாக மாறும். आप नमक के जैसा बदलना है। இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட போறோம். आज हम खाना खाने जा रहे हैं। சாப்பாட்டுல எடுத்து நீங்க உப்பு தேட முடியுமா? आप खाने में बिरयानी में नमक ढूंढ लोगे? அது இருக்கிறது தெரிஞ்சா அந்த சாப்பாட்டை வெளியே தான் தூக்கி போடணும். नमक दिख रहा तो खाना का फेंकना पड़ता ना। नमक दिखेगा? அது தெரியாது. नहीं दिखता। நீங்களும் நானும் அப்படிதான் இருக்கோம். हम भी वैसा लेना चाहिए। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த உலகமானது சொல்லுது தாமரை தாமரையாக இருக்கணும்.
இருக்கணும் அப்படி சொல்லுது. जो दुनिया कहते हैं फूल जो गुलाब फूल कमल फूल कमल जैसा रहना, ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? நீங்கள் உப்பாக இருக்க வேண்டும். आप नमक जैसा रहो। இந்த உப்பு என்ன பண்ணும்? ये नमक क्या करता है? சுவை கொடுக்கும். स्वाद। இந்த உங்க கால்னிக்கு சுவை கொடுக்கிறது நீங்க தான். आपकी जो अपनी गांव में स्वाद देने वाला இந்த உப்பானது என்ன கொடுக்கும்? नमक क्या देता है? அது அந்த எதுவும் கெட்டு போகாம காத்துக்கொள்ளும். दूसरों को सुरक्षा देते हैं, किसी चीज को खराब नहीं होते, உங்க உங்களுடைய காலனியானது கெட்டு போகாம காத்துக்கொள்றது நீங்க தான். आपको जो एरिया आपका जो गांव है खराब नहीं होना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ நீங்க முதலாவது காரியம் என்னது? நீங்கள் உப்பாக இருக்கணும். அதுதான் ஆயுதம். यही हथियार है। अब नमक की जैसा रहना है, அதுதான் கஷ்டமான காரியம். नमक के जैसा बदलना ही मुश्किल है। நான் உப்பாக இருக்கணும். मैं नमक के जैसा रहूंगा। இரண்டாவது என்ன தெரியுமா? दूसरा क्या पता? தாழ்மையாக இருப்பது. दीनता। தாழ்மையாக இருப்பது அப்படின்னா என்ன? தாழ்த்தி சொல்லுவதுங்கிறது கிடையாது. दीनता का मतलब मैं अपने आप को नीचे बोलूंगा वैसा नहीं। கிறிஸ்தவர்களிடத்துல நான் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கிறேன். मैं से लोग सब पूछता हूँ मैं कई बार, அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம பேசணும்னு சொன்னோம்னா हमसे हम बात करते थे, நான் ஒண்ணுமே இல்ல பிரதர், कुछ भी नहीं, நான் ஒரு கழுதை பிரதர், मैं एक गधा, நான் ஒரு மண்ணை மாதிரி இருக்கிறேன். मैं एक मिट्टी हूँ। அது தாழ்மை அல்ல. वो दीनता का वो मतलब नहीं। தாழ்மை என்ன தெரியுமா? दीनता क्या होते हैं पता है? தேவனை அதிகமாக நேசிப்பது, परमेश्वर का ज्यादा प्यार करना, மற்றவர்களை அதிகமாக நினைத்து பார்ப்பது, दूसरों के लिए ज्यादा सेवा करना, அதுதான் தாழ்மை. यही हमारे लिए दीनता है। எப்பவுமே என்ன பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கிறது தாழ்மை கிடையாது. हमेशा हमारे बारे में सोचना दीनता नहीं है। அதனாலதான் நான் சொன்னேன் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கணும். इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करो। मैं बोला था மற்றவர்களுக்காக எப்ப ஜெபிப்பீங்க? दूसरों के लिए कब प्रार्थना அவர்களை करोगे? நினைச்சாதான் நீங்க ஜெபிப்பீங்க. जब भी उनका स्मरण करेंगे तभी दुआ करोगे। அப்ப நீங்க மற்றவர்களை நினைக்கணும். आप दूसरों को प्रार्थना करें। இரண்டாவது தாழ்மை. दूसरी अध्याय दीनता। மூன்றாவது तीसरी अध्याय கொடுப்பது. देना। கொடுப்பது, देना பணம் கொடுப்பதும் இருக்குது, पैसा देना भी है, நேரத்தை கொடுப்பதும் இருக்குது. समय देना भी है। உங்களுடைய நேரத்தை கொடுப்பதும் முக்கியமான காரியம். आपका समय देना भी मुख्य था। நான் தசம பாகம் கொடுப்பதை பற்றி அதிகமாக मैं சொல்லியிருக்கிறேன். बार बार आपसे बोलता हूँ दसवां क्या होते हैं, देना कैसा है। நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன். मैं पहले बोला था, முதல் சம்பளம் நான் வாங்குறது 1500 ரூபாய் தான். मैं पहला मेरा तनख्वाह मिला था 1500 रुपया एक महीना का। 25ஆம் தேதி என் கையில 10 ரூபாய் தான் இருக்கும். 25वां तारीख एक महीना का आखिरी में सिर्फ मेरे पास 10 रुपया होता। அந்த நேரத்திலும் நான் தசம பாகத்தை கொடுத்தேன். उसी समय में भी मेरे पास जो है प्रभु के लिए देता हूँ। இன்னைக்கு அது மாதிரி நான் 100 மடங்கு வாங்குறேன். आज ही कई गुना खुदा मुझे उछाल இன்று लिया। நாங்கள் 3-4 ஊழியங்களை தாங்கி நிற்போம். आज खुदा हमारा द्वारा 3-4 सेवकाई को करने का मौका दिया। ஹல்லேலூயா. நீங்கள் தேவனுக்கு கொடுங்கள், आप प्रभु के लिए दे दो, தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு கொடுங்கள், प्रभु की राज्य के लिए दे दो, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுங்கள். प्रभु की राज्यों को बनाओ मिलकर। அப்ப தேவன் உங்களுக்கு அமுக்கி குலுக்கி சரி परमेश्वर दबाकर हिलाकर आपका खोज में गिराएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया।